विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि शान्त प्रचोदयात् वेंकटरमण गोविंद स्पोजं यजमानेषु धत्तं श्रियानिर्याय श्रियं वयोगिरदुर्भ्यो ददाति पूर्णवस्तु नक्षत्रं तद्भग्गुर्वेदोपभ्युषम् अनावृष्टि राजपादादि सर्वोपद्रवशान्त्यर्थम् बलिपीठ प्रतिष्ठा कर्मांगम त्रिदिनात्रयेभ्यः प्रथमे हनेरात्रौ अंकुरारोपणांग मृद्ग्रहणार्थं मेदिनी पूजाक्षय कर्मणि ततः पूर्वे सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं शुद्धिपुण्याः वाचनाक्षय कर्म करिष्यमाण वृद्धिं भवन्तु ब्रवन्तु भवन्तु ब्रवन्तु समृद्धि पुण्याहं सर्वसमृद्धिः स्वामया भवस्तान
अस्मिनो ममेधामस्मिने भगत्
గట్టి మేడం पूर्वो पश्याम भगवता श्रीवरकलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पुरुषोत्तमस्य श्री भू समेत वेंकटेश्वर स्वामिन कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिनः त्रिजनात् प्रयत्न सुदेन अगुंसजगुं हिनोम यत्फरगुं सिद्ध्यः यन् सुते जन्मान सुते अप्पावगा पत्ये ब्रह्माणं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मरसादु हेमद सुरजा वेन आवः यापवास्य विष्ठा सदस्तजो निवसदस्त विवः प्रजापतये नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि ब्रह्मणे नमः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः आचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैंकर्य साफल्यार्थं कदलीफले निवेदयामि पानीयम् आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः नीराजनं दर्शयामि ब्रह्मज्ञानं आदित्यमावाहयामि ग्रहक्षतमावाहयामि ग्रहक्षतमावाहयामि गन्धर्वमावाहयामि राजमावाहयामि मावाहयामि वारिकमावाहयामि ग्रीवमावाहयामि प्रतिमावाहयामि असुरमावाहयामि शोषणमावाहयामि मावाहयामि धूपमाघ्रापयामि ब्रह्मणे नमः दीपं दर्शयामि ब्रह्मणे नमः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः बाबू माइक से कब धूपमाघ्रापयामि ब्रह्मणे नमः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फलोपहारान् निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिजानुर्विबुधा विराजन्नमयि दोषायस्यानि नाग्नौ विपिनानि वदन्तो भ्रमणस्य गोपो भूतानामवत्यकवीर्यं भूतानां पतये नमः योधादिपमावाहयामि नित्यमावाहयामि उग्रमावाहयामि महाभूतमावाहयामि साजनमाहायुधमासनं तन्मायसोऽग्रे तापगे वसूनां यजामहेस्याभवतः प्रसन्नः शङ्खमावाहयामि पाञ्चजन्यमावाहयामि विष्णुप्रियमावाहयामि अम्बुजमावाहयामि साजनमाहायुधमासनं
नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि आदाय अङ्गराविष्णेभ्यो देवेभ्यः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि अङ्गराविष्णेभ्यो देवेभ्यः दिव्या श्रीचन्दनं समर्पयामि अङ्गराविष्णेभ्यो देवेभ्यः दिव्या श्रीचन्दनं समर्पयामि अङ्गराविष्णेभ्यो देवेभ्यः अङ्गराविष्णेभ्यो देवेभ्यः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैङ्कर्यभावेन गम्बुरामि बभूना भगवं सतन्धामानि सप्तजा अम्बो अम्बदामानि सहस्रमुतवोरुहः सतक्रत्वो योजमिमं मे अगतं कृपा पुष्पावती प्रसूवती फलनीरफलावुत पुष्पाजिव सदित्वरे वीरुधामाय ईश्वरः ओषधीरितमातरस्तद्वो देवीरुपभ्रुवे पागुंसि विघ्नतीरितरपश्चातयमानाः श्रद्धेवो निषधनं वर्णेवो विचक्रमाणप्रेभोरुभागो विष्णो रमाकमसि विष्णो कृष्णमसि विष्णोस्मत्रे विष्णो भवमसि वैष्णवमसि ततस्य प्रियमभिपादो अस्यान् भोजत्वदे भजवो मदन्ति ततद्विष्णुस्तव देवीर्याजमृगोमभीमकृतवो गिरिष्टाः परो मात्रजातनुवा वृथानुमते महित्वमन्वस्नुवन्ति विचक्रमे पृथिवी देह एतान् क्षेत्राजविष्णु मनुषेदसस्यं प्रवाहो अस्य वीरजोजनासवरुक्षिदिगम् पृथ्वेवः पृथिवी देह कुर्वन्तु सफलं कर्म कुर्वन्तु निशां पतिं नमस्यामि सर्वकाम फलप्रदान कुर्वन्तु सफलं कर्म कुर्वन्तु सततं श्री वेंकटाचलाधीशं श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारु ఎక్కడ కొలువవుతారో వెంకటేశ్వర స్వామి తన పాదాన్ని ఎక్కడైతే మోపుతారో అది అక్కడికి క్షేత్రంగా భాసిల్లుతుందిట. స్వామివారు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వెంకటాచలం పైన ఆయన ఆవిర్భావం అవ్వడానికి ముందు తాను ఎక్కడ ఉండాలో ఆ పర్వతాన్ని, ఆ పర్వతం పైన ఎక్కడ ఉండాలో ప్రదేశాన్ని కూడా నిర్దిష్టం చేసుకొని నిర్ణయం చేసుకొని గరుడాళ్ళు వారు తన భుజ వైకుంఠం నుంచి స్వామివారికి క్రీడా పర్వతంగా అంటే తాను ఉండి అక్కడే స్థిరమైపోయి తను క్రీడలాగా ఉండటానికి ఆడుకోవడానికి కూడా విరాత్మంగా ఉండేటట్లుగా పర్వతాన్ని ఏర్పాటు చేశారట. మనకు వెళ్ళేటటువంటి తిరుమలని వెంకటాచలాన్ని అట్లా స్వామి ప్రదేశానికి ఆ ప్రదేశం తాను ఎంచుకోవడానికి ముందుగానే నిర్దిష్టం చేసుకుంటారట. అట్లానే మనందరం మన హృదయ గ్రంథి నుంచి లోపల శరీరం అంతరాళంలో ఎక్కడో ఒక మారుమూల ఒక శబ్దాన్ని లోపల అనుకొని ఆయన పేరును గోవిందాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి మన లోపల శరీరం ఎక్కడో లోపల భాగంలో మనం సంకల్పం చేసుకుంటాం. అప్పుడు ఎంతో పెద్దగా మనం చెప్పాలని అనుకున్నా బయటికి వచ్చేటప్పటికి అది చాలా చిన్నగా వినిపించేటటువంటి శక్తి శబ్దాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎలా అయితే సంకల్పం పెద్దదిగా ఉంటే దాని యొక్క పరిణామము, దాని యొక్క ప్రమాణము
మనం అనుకున్న దానికి తగ్గట్లుగా బయటికి జరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా ఈ రోజున మీరు చేసినటువంటి అంకురార్పణ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఈ గ్రామాన్ని, ఈ గ్రామంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరినీ తాను ఆధీనపరుచుకుంటూ తన వాళ్ళు అని చెప్పడానికి మీరు చెప్పేటటువంటి భక్తితో మీరు చేసే ప్రార్థనని, మీరు ఇచ్చేటటువంటి కోరికలని ఆయన స్వస్తిన ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా మీరు ఏదైతే చెప్తారోట మనం చెప్పేటప్పుడు మనకి కలిగినటువంటి సంతానం, చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లి మాట్లాడుతుంటే ఎంత శ్రద్ధగా విని సంతసిస్తూ ఓలలాడుతూ ఉంటాడో వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కూడా మనం చెప్పేటటువంటి దాన్ని ఆయన విని గ్రహించడం కోసం స్వస్తిన ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా ఆయన చెవులని చాలా పెద్దవిగా చేసుకొని, మేము ఇందాక వేదం చెప్పేటప్పుడు ఎట్లయితే హోత ఉద్గాత అని ఒకళ్ళు ఒక వాక్యాన్ని ఒకళ్ళు ఒక వాక్యాన్ని చెప్తారు, అలా చెప్తూ ఒక క్రమంలో దాన్ని పూర్తి చేస్తారు. అట్లా చెప్పేటటువంటి దాన్ని ఎంత శ్రద్ధగా స్వామి వింటాడో మీరు చేసే ప్రార్థన వినడం కోసంట ఆయన చెవులను చాలా పెద్దవిగా చేసుకొని వింటాడట వేదంలాగా. అలా మీ ప్రార్థనని వినటానికి స్వామివారు 3 రోజులు జరిగేటటువంటి వైదికమైనటువంటి ప్రతిష్టా కార్యక్రమాన్ని ఒక సాధనంలా చేసుకున్నారు. ఇక్కడ స్వామి రావడానికి మనందరం ఇందాక మీకు వెంకటాచల పర్వతం గురించి చెప్పారు. ఆ పర్వతాన్ని ఆయన నిర్దేశం చేసుకొని ఆయనే కిందకి పంపి తన దూత ద్వారా ఆయన ఏ సమయంలో ఉండాలో ఆయన అనుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఎలా జరుగుతుందో స్వామివారి దేవాలయం రావాలన్నా ఆ స్థలానికి నిర్ణయం ఆయన చేసుకుంటాడు. ఆ స్థలానికి ఆ భోగం ఉండాలి. ఇంతమంది నడిచి అక్కడికి వచ్చి అక్కడే ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇంత గొప్పదైనటువంటి వేదమంత్ర ఘోష ఆ ప్రదేశంలో జరగాలని ఉంటేనే దానికి ఆ స్థల భోగం ఉంటుంది. అలాంటి స్థలాన్ని నిర్ణయం చేసుకొని ఈ ప్రతిష్టని సాధనం చేసి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి కర్తలు కూడా యాదృచ్ఛికంగా 14 మంది అయ్యారు. స్వామివారు కూడా 14 లోకాలకు నాయకుడు. ఈ 14 మందిని మాత్రమే నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ గ్రామంలో ఇంతమంది ఉంటే ప్రతిష్ట అనేటువంటి కార్యక్రమం ఎంత వైదికమైనటువంటి క్రియను కలిగి ఉంటుందో, ఎన్ని యజ్ఞాలతో సమానమైందో, ఎన్ని నదులలో స్నానం ఆచరిస్తే వచ్చేటువంటి పుణ్యాన్ని ఇస్తుందో, స్వామివారికి మీ దగ్గర నుంచి ఇచ్చేటటువంటి ఒక ద్రవ్యం స్వామి స్వీకరించాలంటే ఆ వస్తువుకి ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తికి ఎంత పుణ్యం ఉండాలో ఆయన ఎప్పుడైతే దాన్ని స్వీకరిస్తారో వెంకటాచల మహత్యంలో పురాణంలో చాలా గొప్పదిగా చెప్పబడింది. స్వామివారు మన దగ్గర నుంచి గ్రహించడానికి ఈ జన్మలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాన్నిట కేవలం ఆయన ఉండేటటువంటి ప్రాంతం తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. జన్మ ఆయన ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని మాత్రం ఇస్తుంది. అంతకు ముందున్నటువంటి క్రితం జన్మ, దీనికి ఉండేటటువంటి 3వ జన్మ ఆయన దగ్గరగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఉదాహరణకి స్వామికి సేవ చేస్తారు కదా, వాళ్ళ దాకా వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతకు ముందు ఉండేటటువంటి 4వ జన్మ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి స్వామికి సంబంధించిన విషయం వినటానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనికంటే ముందున్నటువంటి 5వ జన్మ ఆ విన్నటువంటి వాటిలో ఏదో ఒక దానిలో పాత్రుడవటానికి ఇతను కూడా ఒక భాగం అవటానికి 5వది ఉపయోగపడుతుంది. 6వ జన్మ అంతకు ముందు నుండి 6వ జన్మ ఈ చేసేటటువంటి దాన్ని స్వామికి దగ్గరగా కొంచెం అంత దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడింది. దీనికంటే ముందు జన్మ ఉంటే ఈ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం పూర్తిగా ఆయనకు చెందేదిగా అవుతుంది. 7 జన్మలకు సంబంధించినటువంటి పుణ్యం అప్రాకృతంగా ఉంటే స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న పూజ, మన భాషలో చెప్పాలంటే ఒక చిన్న పూజ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాంటిది మనం ప్రతిష్ఠ చేయాలంటే, ఆ ప్రతిష్టలో మీరు భాగం అవ్వాలంటే, మీరు ఇచ్చేటటువంటి వస్తువుని కానీ ₹1 కానీ ఆయన తీసుకోవాలంటే ఇన్ని జన్మలకు సంబంధించిన పుణ్యం అప్రాకృతంగా ఉంటే తప్పితే మనకిట స్వామి దగ్గర భాగం అవ్వంటాం మనందరం. అట్లాంటిది మీ అందరి సహకారంతో స్వామివారిది ఇందాక నుంచి మేము సంకల్పంలో చెప్తున్నాం.
గర్భాలయ, అంతరాళ, ముఖమండప, సోపాన మండప, ప్రాకార మండపం అని స్వామివారు తాను తిరగడానికి నిర్దేశించుకున్నటువంటి స్థలాన్ని మీ అందరి ద్వారా నిర్మాణం చేసుకొని అక్కడికి తానే వచ్చి నిలబడడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక సుందరమైనటువంటి నిర్మాణం దేవాలయం. దేవచర్య ప్రదేశ దేవాలయ అంటుంది. ఆయన ఈ ప్రాంతం మొత్తం తిరుగుతూ ఉండడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటిదిట ఈ దేవాలయ నిర్మాణం జరిగేటటువంటి స్థలం. ప్రతిష్ఠ జరిగేటటువంటి సమయంలో ఇక్కడ జరిగేటటువంటి యజ్ఞాలు, దీని లోపల చేసేటువంటి స్వాహాకారాలు ఎంత గొప్పవిగా ఉంటాయో, వాటిలో వేసేటటువంటి వస్తువుల ద్వారా మనకు కలిగేటటువంటి పుణ్యం ఎంత అప్రాకృతంగా అందుతుందో ఈ 3 రోజుల్లో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమం చాలా వైదికతని సంతరించుకొని ఉంది. ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాన్ని మీరెవరు వేరే చోట జరిగే కార్యక్రమాలతో పోల్చుకొని చేసేటటువంటి కర్తలకి మీరు ప్రశ్నల పరంపరని ఎప్పుడు మీరు చేయవద్దు. ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమం స్వామివారి దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠ జరగబోయేటటువంటి విగ్రహంలో శక్తికి ఆవిర్భూతం. అక్కడ శక్తి ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే ఈ జరిగేటువంటి యాగశాలలోనే ఆ శక్తి పుడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది దేంతో సమానం అంటే గర్భాలయంతో సమానం. దీని లోపలికి మేము వచ్చేటప్పుడు కూడా ఋత్విక్కులు కూడా నమస్కారం చేసుకొని లోపలికి వస్తాం. దీని లోపల పవిత్రత ఉంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి శక్తిలో పవిత్రత ఉంటుంది. ఆ శక్తిని తిరిగి స్వామిలో నింపితే కొన్ని వందల సంవత్సరాల ఆ శక్తి స్వామిలో నిగూఢంగా ఉంటుంది. ప్రతిష్ఠ అంటే ప్రతిష్టాయాం సర్వదా సన్నిధానం భవే అని స్వామివారి ప్రతిమలోట ఇప్పుడు మాకు ఉండేటటువంటి శిలలో నీవు ఎప్పుడూ ఈ శిలలో ఉండుగాక అని చెబుతూ స్వామివారి 5 హోమగుండాల నుంచి ఆవిర్భూతమైనటువంటి శక్తిని దాంట్లో ధారపోస్తారు. ఇక్కడ వచ్చేసేటువంటి ఋత్విక్కులు. పరోక్షమైనటువంటి దేవత ఎవరు అంటే కొన్ని ఋత్విక్కులట. ఇక్కడ చేసినటువంటి స్వాహ సదాకార మంత్రాలని ఏ దేవతకి మనం చేసినటువంటి యజ్ఞంలో ఫలానా దేవతని చెప్పి సమర్పణ చేస్తే ఆ దేవత దగ్గరికి ఆ ఫలితం వెళ్ళి తీసుకున్నటువంటి చేసినటువంటి మన స్వాహ సదాకారాల సాకల్యం తీసుకొని మీరు ఏం సంకల్పం చేశారో దాన్ని తీరుస్తారు. ఇక్కడ జరిగేటువంటి